ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਲੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ। ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲੈ, तेरे तो कुछ मंगना नहीं कोई। ये कह दे एक बारी भी मेरी मां ने या भैन ने धेला भी मंगया। हाँ, इनू कोई चीज़ की लोड़ हो, मैनू कहा मैनू भेजी है। जो चीज़ भेजदा फिर ये व्हाट्सएप पे मैसेज आ, यू आर अ जैम दीदी। उदों मैं जैम होगी, उंज मैं घर नहीं वड़ सकती। ठीक है, सो मैं बेनती कर रही हूँ तुहाडे नाल, ते नाले मैं पंजाब दियां सारियां मावां भैनां नूं अपील करदी हां, मेरी मां चली गई, मेरी भैन चली गई, तुसीं सारियां मेरियां मावां भैनां जिथे किते तुहानूं मिलदा है प्लीज इहनूं पुछो तू अपनी मावां भैनां नाल की कीता, क्यों कीता। एक पैसे पिछे तू अपनी मां नूं ओहदा राइटफुल हक ना देना पई तां तू झूठ बोलिया। ओए पैसे पिछे तू अपनी मां नूं कह दिंदा, अपनी भैनां नूं कह दिंदा भी मैनूं पैसे दी बहुत भुख है, मैं तुहानूं नहीं देना कुछ भी। असीं तेरे तो वार के सुट दिन्नियां शेरी, असीं हुण भी तेरे तो वारिया होया, सानूं नहीं चाहिदा तेरा पैसा। ये पैसा मेरे मां दे खून नाल रंगिया होया जिहड़ा अज इंजॉय कर रही हूं। मैनूं नहीं चाहिदा अपने मां दे प्यो दे खून दा पैसा, मैनूं नहीं चाहिदा। असीं अपनी मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे हैं और करांगे, पर मैनूं जवाब लै दो रब दे वास्ते। मैं सिर्फ तुहानूं इन्नी गुजारिश करनी है, इसलिए मैं इत्थे आई हां ते अपना मैं झग्गा चुक्या। एक अखीरी गल मैं जरूर कहना चाहूंगी, ओ जीन जो गया मेरे भरावा, मेरे पुत्रा, एक घर तां डैन भी छड्ड दिंदी है, ओ एक घर तां पुत्रा डैन भी छड्ड दिंदी है, ते तू बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ सुनने ਲਈ। मैं होर ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं कहना चाहता। सुमन जी, एक सवाल है कि ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਲੱਭਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ भी मैनू ये काम करना ना पे जिहड़ा मैं हुण कर रही हाँ। तुहानूं मैं पहलां दस्सिया, इन्हें अपने घर के दरवाजे बंद किए हुए हैं, इहदे नौकर तक घर का दरवाजा नहीं खोलते मैनू, और ये पहली बार ही नहीं है, बड़े सालों तो ही चल रहा है। मैं नहीं बोली भी शायद इहनूं अकल आ जाए, नाले मेरे को प्रूफ होना चाहिए, मैं बिना प्रूफ तो नहीं कुछ कहना चाहती। मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं है, मैं तो पहला कहा मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी नाल कोई कंसर्न नहीं है, ये मेरा फैमिली मैटर है। मैनू ओहदे लई हेल्प चाहिए है भी जो कुछ इन्हें अपनी मां लई झूठ बोलिया मैनू ओहदा प्रूफ दवे। मैनू प्रूफ दवे। इन्हें लिखे, इन्हें कहा मेरे माँ प्यो की जुडिशियल सैपरेशन हुई है जदों मैं 2 साल का सी, मेरिया मावां भैनां नाल मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आ फोटो मैं तुहानूं दिखाई है 2 साल का, ये देख लो। उस करके मेरी मां कचहरी च गई सी भी तू क्यों झूठ बोल रहे हैं, और मैं सोचदी इन्हें सिर्फ पैसे पिछे बयान दिता सी भी मेरी मां जिहड़ी है उन्होंने मैं जदा चो कर दो, उन्होंने नहीं दिता।
ਇਹਨੇ ਜਦਾਦ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਆਰੋਪ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਗੀ। ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਵੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਵੇ ਪ੍ਰੂਫ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਰੱਬ ਦੇ ਬਸ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨਬੇੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਨया ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਇਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ। ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਇਹ 87 ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ, 87 ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੀਚੇ ਕਰੋ ਮੈਮ, ਨੀਚੇ ਕਰੋ। ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਨੀਚੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ?